ਭਾਰਤ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜਸਟਿਸ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान है, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्हों ने ब्रिटिश साम्राज और ब्राह्मणवादी कांग्रेस जिन्हें सैकुलरिज्म का लबादा पाया हुआ शुद्ध हिंदू, उन्होंने जबाड़े चों खिंच के बाहर कढ़िया। उदों कांग्रेस ने मजबूरी वास्ते मता पास कर दिता कि जी वो डिवीजन नूं मनदे ने, उदों भी उन्होंने लगता सी भी असीं इन्नियां क रुकावटां खड़ियां कर देंगे जां इन्हां दे पल्ले की होएगा। एक 2 4 5 10 साल जिहड़ा चल के मुड़ के जिहड़ा ये भारत का ही हिस्सा बनेगा, क्योंकि ये मुल्क नूं हैंडल नहीं कर सकणगे। जे तुसी रोज़ाना खबरां देखते हो, इन्होंने तो पिस्सू पे हुए ने भी ऑल ऑफ ए सडन पाकिस्तान डार्लिंग अमरीका का और डील भी हो गई और आसिफ मुनीर भी 2 बार। और मैं जदों फेल्ड स्टेट लफज सुनदा ये उवें ही है जदों पंजाबी सूबा 1 नवंबर 1966 नूं बना के देने का वेड़ा आया, उन्होंने शाह कमीशन बनाया। हम इन्हें ऐसा लूला लंगड़ा पंजाबी सूबा देंगे कि ये छोड़ के भागेंगे। भी उन्होंने ये लगता सी भी असी ये पंजाब के हथ पैर कट दिते ने, पानी भी इन्हों का खोल है, ये इन्हों हाल की घड़ी चाह पूरा कर लैण दिओ जी। फिर यही कहेंगे कि नहीं 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 जी वो महा पंजाब बनाओ जी, दूजा बनाओ जी। यही कानसैप्ट इन्हों का जो पाकिस्तान में फेल्ड स्टेट कहते सी पहले दिन तो उन्होंने सी कि जी इन्हों के कोल कुछ भी नहीं है, पानी का कंट्रोल भी असी रखा, चनाह झेलम इंडस वाटर तो जोड़ा हुण इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर को एज ए वैब, वो कहते डैम उड़ा देंगे तुहाडे, असी तुसी करके देखो। हर सोसाइटी ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ किस किस्म की जमहूरीयत है। अब 65 ਲੱਖ वोटर बिहार चों कट रहे हैं जो और सुप्रीम कोर्ट चल रहा, और वो बड़ी शान नाल वो कह रहे हैं जी इन्ने मर गए ਜਾਂ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अज जदों असीं गल कर रहे हैं कि पाकिस्तान विच जिहड़ा 14 अगस्त की सवेर हो चुकी है, जिहड़ा पाकिस्तान का आज़ादी दिन है। सो असी अपने सारे जिहड़े पाकिस्तान की वीर भैनों नूं इस आज़ादी दिवस दियां, पाकिस्तान की आज़ादी दिवस दियां बहुत बहुत वधाइयां दिंदे आ। और भारत वालों ये प्रचारिया जाता है कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। असल विच ये हिंदुत्ववादियों का एक सुपना है जिहड़ा ना पूरा होया है और ना पूरा होना है। और पाकिस्तान एक मजबूत देश वजों दुनिया के नक्शे ते अपना रोल अदा कर रहा है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो पिछले दिनों जिहड़ा एक मिलिटरी मामलों का एक्सपर्ट भी है और रिलेटिवली ऑनेस्ट एनालिसिस हुंदा है, प्रवीण सानी मैगजीन नूं एडिट भी करते हैं, फौजी बैकग्राउंड है। वो एक डिस्कशन दे विच जिहड़ा वो करन थापर दे नाल वो कह रहे सी कि जदों दा मैं जम्मिया यही सुनदा आया कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, पर हकीकत यह है कि अज पाकिस्तान ने ये साबित कर दिता है कि पाकिस्तान कंपीटीटर स्टेट है। और उन्होंने जिहड़ी लेटेस्ट वॉरफेयर है वो इलैक्ट्रॉनिक होए, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की होए, ज़ाहिर है वो जिहड़ी 4 रोज़ा 7 8 9 10 मई नूं टकरा है उसका हवाला दे रहे सी कि उन्होंने अपनी सुपीरियोरिटी जिहड़ी है प्रूव की है। हुण गल जदों मैं बहुत सारिया थावां ते जिहड़े रिडिक्यूल करन दी लाइन पाकिस्तान नूं ये रखते हैं, उहदे च उहदी इकोनॉमी का जिक्र करनगे, उन्हां दी कोई होर गल्लां करनगे, ये भुल जांदे ने कि पाकिस्तान आबादी एरिए के लिहाज नाल 6वां हिस्सा भी नहीं भारत का। हुण जे तुसी भारत वर्सस पाकिस्तान, जे भारत ने अपने आप नूं कंपेयर करना है कि जी वो कित्थे खड़े ने, इकोनॉमी, लोकां दा लाइफ स्टाइल, जस्टिस, दूजा फिर चीन नाल कंपेयर करन, क्योंकि जे चीन जिहड़ा उहदे मुकाबले दा और उसकी आबादी तो हुण भारत दी चीन नूं पिछे छड्ड रही है, उस दे नाल मुकाबला पाकिस्तान इहदे बावजूद जे असी देखिए कि भी पाकिस्तान दे सामने किन्ने चैलेंजेस सी, जिहड़े चैलेंजेस इंडियन स्टेट ने खड़े कीते। जदों असी ये रिपीटडली अपने प्रोग्रामां 'च कहंदे हैं कि भी क्यों जरूरी है खालिस्तान की बफर स्टेट, क्योंकि हिंदू साइकी ने कदे पहला तो इस्लाम नूं एक्सैप्ट नहीं किया, मुसलमानों नूं कदे एक्सैप्ट नहीं किया।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮਲੇਚ ਘੜਿਆ, ਡਰਟੀ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖਲੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ 1/3 ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਸ ਮਕਬਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਸੀਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 47 ਦਾ ਮੁਲਕ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੌਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਇਸ 78ਵੇਂ ਯੌਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀ ਡਿਊ ਵਿਕਟਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਜਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਫੀਟ, ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਔਰ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਨ ਐਵਰ ਗਾਂਧੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਚੀਟ ਮੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 2 4 5 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਨੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਕੱਢੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਸੀ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1941 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੋਏ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ
ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਫਲਾਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਫਿਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ ਫੋਰਸਡ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਏ ਦੂਜੇ ਉਹੀ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ 78 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ 500,000 ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 78 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਢਿਮਕੇ ਥਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ, 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਵੀ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਸੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਰਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰਸੀ ਆਏ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਈਵਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿੰਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਕੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਪੇਪਰ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪੇਪਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜੀ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਅੱਜ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ, 5 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰ ਹਾਰਡਨ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 20 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇ 57 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਰਮੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਤਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 4-5 ਜੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਉਸੇ ਹੀ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ,
ਲੜ ਲੁੜ ਵੀ ਪੈਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਆ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀਟਰੀ ਮਾਈਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਸੂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਾਰਲਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਔਰ ਡੀਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਆਸਿਫ ਮਨੀਰ ਵੀ 2 ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਢਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਮਿਲਾਪ, ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਯਸ਼ ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਗਏ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ मिनिस्टर सी कि जी आपने तो हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया, सिखों के सामने। तो उन्हें कहा कि हम इन्हें ऐसा लूला लंगड़ा पंजाबी सूबा देंगे कि ये छोड़ के भागेंगे। भी उन्होंने ये लगता सी भी असी ये पंजाब दे हथ पैर कट दिते ने, पानी भी इन्हां दा खोह लिया, ये इन्हों हाल दी घड़ी चाह पूरा कर लैण दिओ जी, फिर यही कह कि नहीं जी वो महा पंजाब बनाओ जी, दूजा बनाओ जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ, ਡਰੱਗਸ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਚਨਾਹ ਜੇਲਮ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਆ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਐਜ਼ ਏ ਗਲੂ, ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 78 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 78ਵੇਂ ਯੌਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫਿਰ ਅਸਰ ਅਸੀਂ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ, वो वक्त भी देखा तारीख़ की घड़ियों ने, जब लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा पाई।
ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਡਰੋਨ ਮਿਸਾਈਲ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਲ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਫਰੋਮ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੋਜ਼ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 78ਵੇਂ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। और 9 नवंबर 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।